सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिला माने आज तुम प्लस टू सेकेंड इयर आर्ट्स राजनीति विज्ञान रो प्रथम चैप्टर जो अच्छी गणतंत्र बा डेमोक्रेसी ताहार एमसीक्यू प्रश्न उत्तर गुड़ी आम आज डिस्कसन करवा जहाँकि तुम आगामी 2025 सीएचएससी बोर्ड एग्जाम बहुत जरूरी और फलप्रद हो। तो आशा करी भिडियोटी भल लगे। ता पूर्व जदि भिडियोटी प्रथम थर पर देखुं तो गोटे लाइक करेंगे और चैनल टी को सब्सक्राइब करने को भूलें ना। तो एमती अपडेट पाइबापी आम चैनल टी को निहाती सब्सक्राइब करूँ एवं ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे। तो चलतु भिडियो को स्टार्ट करिबो। तो पिला माने तुमर फर्स्ट क्वेश्चन देख जे गणतंत्र होची लोकमानकर द्वारा एवं लोकमानक पई यही उक्ति कहार यह कही तुम अब्राहम लिंकन बुझील अब्राहम लिंकन। सेकेंड क्वेश्चन देखिबो जे वर्तमान पृथ्वीर केउ देश रे प्रत्यक्ष गणतंत्र प्रचलित। तो आंसर जीव तुम कौन जेहेतु प्रत्यक्ष गणतंत्र कही आंसर हम तुम स्विट्जरलैंड बुझीला। थर्ड क्वेश्चन देख जे प्रत्यक्ष गणतंत्र अन्य नाम कौन। प्रत्यक्ष गणतंत्र अन्य नाम हूँ शुद्ध गणतंत्र बुझीला प्योर डेमोक्रेसी जहाँकि कहुसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पिला देख नेक्स्ट क्वेश्चन जे परोक्ष गणतंत्र अन्य नाम कौन कौन ना प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र बा विशुद्ध गणतंत्र बुझीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पिला किए नक्सल आंदोलन मुख्य पुरोधा थिले। नक्सल आंदोलन मुख्य पुरोधा किए तुम चारु मजुमदार थे बुझीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख जे गणतंत्र शब्दटी क्यों शब्द आनीत। गणतंत्र शब्दटी तुम ग्रीक शब्द आनीत बुझीला। जो दुईटा वार्ड थिला कौन कौन तुम डेमोस आउ कौन डेमोस आउ क्राटोस थिला। तुम डेमोस अर्थ लोक एवं क्राटोस अर्थ क्षमता। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा देख गणतंत्र शब्द जो अच्छी तुम ताहा ग्रीक शब्द डेस और डेस रु आनीत। तो आंसर कौन हम पे आंसर जीव तुम डेमोस एवं क्राटोस बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन डेमोस अर्थ कौन डेमोस अर्थ हूँ गण बा लोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पे क्राटोस अर्थ कौन पिले क्राटोस अर्थ कहल यार अर्थ हूँ तुम कौन जे क्षमता बुझीगला पावर जहाँ कह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जीव जे किए गणतंत्र को एक अयोग्यर शासन बोली कही। तो यार सठिक उत्तर कौन बोले ना तुम फागो बुझीगला। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा देख संविधान क्यों धारा लिंगगत तुम जो वैषम्यता अच्छी ताको विलोप कर। तो यार उत्तर जीव कौन बोले यार उत्तर जीव तुम धारा 15 बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देख तो क्योंटी भारतीय गणतंत्र सफलता पथर एक आह्वान मान। तो यार सठिक उत्तर जीव कौन तुम असमता निरक्षरता आंचलिकता नक्सल समस्या एवं लिंगगत समस्या है बुझीगला पिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा पिले इंग्लैंड रे गौरवमय विप्लव केबे होइतिला पिले यार उत्तर हम तुम 1688 मसीह बुझीगला बा 1688 मसीह होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख तुम फरासी विप्लव केबे होइतिला कहल फरासी विप्लव होता 1799 मसीह। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा पिले जे तुम अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम केबे होइतिला यह होता तुम 1776 मसीह बुझीगला। परवर्ती क्वेश्चन देख पिले क्यों देश पृथ्वीर सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्र सर्वबृहत कहले कौन तुम सब बड़ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो क्यों देश हम पिले कहल यह हो तुम भारत बा इंडिया। नेक्स्ट गणतंत्र केते प्रकार कौन कौन गणतंत्र हूँ दुई प्रकार गोटे हूँ प्रत्यक्ष बा डायरेक्ट डेमोक्रेसी एवं अन्यटी हूँ परोक्ष गणतंत्र बा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। परवर्ती क्वेश्चन देख पिले तुम प्रत्यक्ष गणतंत्र केतोटी उपादान अच्छी
বা কেତେଟା ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଚାରୋଟି, ଯଥା ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ, ଗଣଭୋଟ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏବଂ ଜନମତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ପିଲେ, ସତତ ଜାଗୃତି ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୂଲ୍ୟ। କିଏ କହିଥିଲେ ଏହାରେ ପିଲେ? କିଏ କହିଥିଲେ? ଏହା କହିଥିଲେ ତୁମର ଜେ.ଏସ୍. ମିଲ୍। ବୁଝିଲା, ଜେ.ଏସ୍. ମିଲ୍ বা ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ପିଲେ, ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା? ଯାହାକୁ କହୁ ଆମେ କ'ଣ? ଆର୍.ଟି.ଆଇ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତାହା ହେଇଥିଲା ତୁମର 2005 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ପିଲେ, କେଉଁ ଧାରାରେ 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ବା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁ ତୁମର ଅଛି ତାହା କେଉଁ ଧାରାରେ କୁହାଯାଇଛି? ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଧାରା 45ରେ, ଆର୍ଟିକଲ୍ 45। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ପିଲେ, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ କେଉଁ ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ? ତୁମର 2002 ମସିହାରେ। ବୁଝିହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ପିଲେ, ଦେଖ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାର? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ତୁମର ଲୋକମାନେ ବା ପିପଲ୍। ବୁଝିହେଲା, ଆମେମାନେ ହେଉଛୁ କ'ଣ? ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା ପିଲେ, ଦେଖ ଜନମତ ବା ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍ ଏକ ଫରାସୀ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ବୁଝିହେଲା, ଯାହା ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ପ୍ଲେବିସିଟମ୍ରୁ ଆସିଛି। ବୁଝିହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ସୋ ପ୍ଲେବିସିଟମ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ତୁମର ଭୋଟରଙ୍କୁ ନିବେଦନ। ବୁଝିହେଲା, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଦ ଭୋଟର୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ପିଲେ, ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ସରକାରରେ ସାବାଲକ ନାଗରିକମାନେ ଶାସନ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ଓ ପରିଚାଳନାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାକୁ କେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ତୁମର କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ବୁଝିହେଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ତୁମର ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନାଗରିକମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିଚାଳନାରେ ସିଧାସଳଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନ କରି ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ କ'ଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ କେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ? ତାକୁ କୁହାଯାଏ ତୁମର ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା ବେଲେ ଦେଖ ଯେ ତୁମର ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେଉଁ ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଏ ବା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି ଆମେ କେଉଁ ଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଯିବ କ'ଣ? ଭାରତ, ଜାପାନ, ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ବୋଲେ, ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଲକ ଭୋଟ ପ୍ରଥା କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ? ତୁମର ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍ ବା ଜେ.ଏସ୍. ମିଲ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ। ବୁଝିହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଦେଖ। ଆଚ୍ଛା, ନକ୍ସଲ ଯେଉଁ ଆମର ସମସ୍ୟା ଅଛି ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ? ତୁମର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ। କେବେ ହୋଇଥିଲା? ତୁମର 1967ରେ ହୋଇଥିଲା, ଅଣ୍ଡର ଦ ଲିଡରସିପ୍ ଅଫ୍ ଚାରୁ ମଜୁମଦାର। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ପିଲେ, ବା ଚାରୁ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ଗଣତନ୍ତ୍ର କେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ତୁମର ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ଠାରେ। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ଯେ ତୁମର କେଉଁ ମସିହାରେ ଭାରତରେ ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଦେଖ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲା, ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯିବ ତୁମର 1967ରେ ବା 1967 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ଡେସ୍କକୁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠଙ୍କ ଶାସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା। ମେଜରିଟି ରୁଲ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତୁମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବା ଡେମୋକ୍ରେସି ଯେଉଁ ଅଛି ତୁମର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା ଦେଖ, ଯେ କିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏପରି ଏକ ସରକାର ଯେଉଁଥିରେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ତୁମର ସମଗ୍ର ଜନସାଧାରଣର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଅଂଶବିଶେଷ? ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ ବା ଏହି ଡେଫିନେସନ୍ଟି କାହାର? ଏହା କହିଥିଲେ ତୁମର ଏ.ଭି. ଡାଇସି। ବୁଝିହେଲା, ଏ.ଭି. ଡାଇସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ପିଲେ, ଯେ କିଏ କହିଥିଲେ
ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏପରି ଏକ ସରକାର ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଂଶ ନିହିତ ଥାଏ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଏହି ଉକ୍ତିଟି ହେଉଛି ତୁମର ଅଧ୍ୟାପକ ସିଲିଙ୍କର। ବୁଝିହେଲା? ଅଧ୍ୟାପକ ସିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ପିଲେ। ଆଚ୍ଛା, କିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସରକାରରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଥାଏ, କ'ଣ? ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନ ରହି ସମଗ୍ର ଜନତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆଇନତଃ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ, ତାକୁ କେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ ବା ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଏହା ହେଉଛି ତୁମ ଲର୍ଡ଼ ବ୍ରାଇସ୍ଙ୍କର। ହେଲା, ଲର୍ଡ଼ ବ୍ରାଇସ୍ଙ୍କର ଅଟେ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ, ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର MCQ ଆମର ଯେଉଁ ଡେମୋକ୍ରେସି ଚାପ୍ଟର ଅଛି ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚାପ୍ଟର ଅଛି। ଏବଂ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ସେୟାର କରିବ। ବୁଝିଲା? ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।